Anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, wygłęba klękają, cuda, cuda ogłaszają. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. I z duchem Twoim. Braty i siostry, приходимо на эту святую мшу. В народе святах этой урочистость называется «Три короли», а инакше «Объявление Пана». Пан Бог хоче объявиться у житті кожного з нас, как дать нам потребные ласки. I хоче объявиться у наших щоденних справах, не в якісті узнеслих, бо Он народился не у палацу, не у королевским двору, але народился у стайни, czyli w naszym codziennym życiu, bo tak można nazwać nasze życie, które ma te same kłopoty, te same ciężkości. Czy my zauważył narodzenie Jezusa Chrysta? Czy my zachodzimy zrobić do Jego pielgrzymku w naszym życiu jeszcze jedną, jak na nowo odkryć, kim jest każdy z nas? Гэтую святую мшу спrawują za uniecką Janinu 2 года po śmierci tak samo Anton i Walery, prosić dla ich radości życia wiecznego u Władarstwie Niebieskim. Na początku tej mszy świętej przeprosimy za wszystkie nasze grzechy i zaniedbania, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć tą najświętszą ofiarę. Spowiadamy się Bogu Wszechmogącemu I wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się nie zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, A na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest sława Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami, albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, chwalę Boga Ojca. Amen. módlmy się. Boże, Ty w dniu dzisiejszym za przewodem gwiazdy objawiłeś jednorodzonego Syna swojego Bogamu. Spraw łaskawie, abyśmy poznawszy Cię już przez wiarę, zostali doprowadzeni do oglądania twarzą w twarz blasku Twojego majestatu.
przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Читание книги пророка Исаии. «Устань, святися, Иерусалим, бо пришло Твое светло, и слава Пана взошла над Тобою. Бо вось темра покрые землю, и змрок народы. А Пан узыйдет над Тобою, и слава Ягоная з'явится над Тобою. И пойдешь народы до Твоего светла, и короли до бляску Твоего всхода. Возьми в очи свои и погляди на локов. Усеянные збираются, идут до Тебе. Сыны Твои приходят сдалек, и дочок Твоих несут на руках. Тогда убачишь Ты и зазяешь, стропеше от радости сердце Твое. Бо богать Тимора поплывут до Тебе, придет до Тебе скарб народов. Закроет Тебе множество верблюдов, молодых верблюдов с Мадияму и с Эфоды. Усеянные придут с Сабы, принесут золото и кадила, и обвешать будут хвалу Пану». Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Все народы свету будут служить Пану. Все народы свету будут служить Пану. Боже, дай суд Твой королю и сыну короля Твоему справедливость. Нехай судит народ Твой справедливо, и предмеченных Твоих погодные права. Все народы свету будут служить Пану. Дни Ягоды за красу и справедливость, и великий спокой аж покой не изникнет месяц, и он будет пановать от мора до мора, и от реки аж до краю земли. Все народы свету будут служить Пану. Короли Тарсису и Астрафу принесут ему дары, короли Аравии и Сабы складут данину, и поклонятся ему все короли, и все народы будут служить ему. Все народы свету будут служить Пану. Мой визволить Бога, який його клича, і предмеченого, який допомоги немає. Змилуется он над бедным и убогим, и души бедных уратует. Все народы свету будут служить Пану. Читание послания святого апостола Павла до Ефесцам. Браты, вы чули про уделение ласки Божией, даденной мне для вас, бо образ объявления не была открыта таямница. И она не была открыта сынам человечим у минулых поколениях, так як теперь открылась святым апостолам Ягоным и пророкам праз Духа. Это значит, что и язычники являются сунаследниками и членами одного тела, и соудельниками обетования у Иисусе Христе праз Евангелие. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
вами. и с Духом Твоим. Читание Святого Евангелия от Матфея. Слава Тебе. Калі ж Езус нарадзіўся ў Бэтлеемскім у дні караля Ірада, вось мудрацы з усходу прыбылі ў Єрусалим, кажучы: «Дзе нованароджаны кароль юдэйскі? Бо мы бачылі зорку ягоную на ўсходзе і прыйшлі пакланіцца яму». Пачуўшы гэта, кароль Ірад занепакоіўся і ўвесь Єрусалим з ім. Ён сабраў усіх першасвятароў і кніжнікаў народу і пытаўся ў іх, дзе павінен нарадзіцца Месія. Яны сказалі яму: «Бэтлеемскім, бо так напісана пророкам: «І ты, Бэтлеем, земля Юды, нічым не меншы сярод гарадоў Юды, бо з цябе выйдзе валадар, які будзе пасвіць народ мой Ізраіль». Тады Ірад, патаемна паклікаўшы мудрацоў, выведаў у іх пра час з'яўлення зоркі. Паслаўшы іх у Бэтлеем, сказаў: «Ідзіце, старанна шукайце дзіця. Калі ж знойдзеце, паведаміце мне, каб і я пайшоў паклікаць яму, пакланіцца яму». Яны ж, выслухаўшы караля, пайшлі. І вось зорка, якую яны бачылі на ўсходзе, ішла перад імі, пакуль не прыйшла і не стала над месцам, дзе было дзіця. Убачыўшы зорку, яны вельмі ўзрадаваліся. Увайшоўшы ў дом, яны убачылі дзіця з Марыяй, маці яго, і упалі і пакланіліся яму. І, адчыніўшы скарбніцы свае, ахвяравалі яму дары: золата, кадзідла і міру. І папярэджаныя ў сне, каб не вярталіся да Ірада, іншай дарогай адышлі ў сваю краіну. Гэта слова Пана. Слава Тебе, Христе. Браты и сестры, сегодняшнее Евангелие поводле Матфея, которое показывает на объявление Пана, на одно из наистарших святов, якое есть у костелі, одно из первых, якое повстало, это объявление Пана. Говорит нам об тым, что мы маем звернуть увагу. Может, не на то, что звычай звяртаем зорка, якая вядзе, может, гэтыя скарбы таксама, якія мудрацы прынеслі і злажылі перад самымі дзіцяцямі Езусам. І гэтае здзіўленне усіх, якое там ахоплівае тое, што яны бачылі. Але айцы касцёла звяртаюць увагу на тое, як захоўваецца сам Херод, які ёсць там, які кіруе, ёсць кароль. Браты і сёстры, варта сказаць, што мудрацы прыбылі з Месопотаміі. Это примерно ператолили на дорогах по дороге 1200-1500 километров. Это великая дорога, каждый из нас ведает на ногах провести. Маем туда так само Иерусалим и все королевство Иерусалимское. Мудрецов, ученых в письме, в писании, святаров, якія ёсць, якія ўсё вельмі добра ведаюць, якім трэба было пройти з Иерусалим до Бэтлеем около 7 километров. Есть маленькая разница, 1500, а 7 километров, невеличкая. Браты и сестры, на что это я хочу звернуть увагу? Что мудрецы идут такую великую дорогу и знаходят Иисуса Христа. Король Херод, який кірує, Ірод, який кірує туди королевство, что он ведае все. Глядите, он призвал мудрецов, призвал святаров, призвал всю кохорту, все пошли, вычитали у книгах, что это все ведает, что повинен народиться Мессия, что повинен народиться Бог. Их это не интересует, не идут. Они сами послали. Некого пошли, пойдем все разом за мудрецов, поклонимся Пану Иисусу. А Ирод не пошел. Чему? Ну, каждый из нас ведает, чему. Со страху. Народился король. Король
король это той, кто поднимет руку на мой трон, ужели я не буду иметь улады, ага, что-то мне туда не ахти. Это не мой сенс життя, брати і сестри, не подумав. І ви ідіть, коли довідаєтеся де, я потаємно, як ніхто не бачив, ночу відберу йому життя, ніхто не буде відати, чи був там король, чи не король, хто це народився. І часами так у нашому житті ми з'являємося костюмом, ми ту віру отримали під час Христу. А яка це наша віра? Ми, може, сидимо вместе. Ось Ісус Христос народився, ми всі відаємо, вже святкує хтось із нас не перший раз, може 50, 70 раз народження Ісуса Христа в своєму житті. Але ми сидимо на місці, ми тільки святкуємо. І ми не вийшли, ми не зробили тих ніяких кроків. Не обов'язково пройти у пілігримці чудодавства, як знайти Марію, Пана Бога, як там отримати ті ласки, які нам потрібні. Не обов'язково отчудово пройти найдовжейшим шляхом Якубовим у Іспанію, яка пілігримка є. Не обов'язково. Як там знайти Пана Бога. Это потрібно, як ми просто зробили перші кроки. А які ці кроки в нашому житті будуть? Це залежить від кожного з нас. Ми вельми часто подобні до цього Ірода. Бо ми боїмося, що коли справді навернемося, що коли хтось змінить своє життя, познає Бога, то тоді Пан Ісус щось забере у нас. Що вельми цінне може для нас. Ми самі не відаємо. І ми так боїмося цілком відчинити наше серце на Божу любов, яку Він нам пропонує. Сьогоднішнє Євангеліє нам докладно показує, і айці костюла на це вельми моцно звертають увагу. Святий Августин, відкликаючися до цієї справи, до справи Ірода, як він заховується, пише так. Вся когорта, все королевство разом с Иродом на челе показали им дорогу до источника воды життя. А сами остались на месте помирать с праги, с суши. И пишет далее Августин. Ирод, святари и ученые в Писании были подобные до каменя, які закопані глибоко у землі, і на яким розписано, у яким кірунку ми маємо вести. А сам оттуда, з цього місця, ніде не рушиться, бо я глибоко закопана. Наш показує дорогу. Не дай, Пане Боже, як хто-нибудь її викопав, і ми заблукали. Хтось тобі сказав, як ми маємо в житті поступати. І в сучасному світі шмат таких глибоко кам'яних закопів, таких скалов, які показують нам, яким напрямку йти, а самі не хочуть рушитися, не хочуть змінити свого життя, не хочуть спробувати бути тими, хто справді шукає Пана Бога. Ірод, це Ірод, простите нас, з польської мови. Ірод цього не зрозумів, шукаючи Пана Бога, шукаючи тільки і виключно свого добра, где-то откидаючи Бога на сторону. Августин нам докладно показывает, что мы маем шукать тое, что десь далеко. Ирод думал, что ему будет забрано тое володарство. А хватило бы Ироду пойти и поклониться, узнать высшесть Бога. И треба было уже не бояться, что кто-нибудь заберет его трон. Треба было не турбоваться, что прийде потом несчастье у постаті мордування немовлят, якое відбудеться. Треба було не турбуватися тим, що він стратить свою владу. Бо цю владу земську його ніхто не хоче вбирати, але хоче її тільки удосконалити під Божє натхнення. Нас так само сьогоднішнє Євангеліє запрошає, як ми пошли поклониться Иисусу Христу. Зробіть этот крок. Это не только то, что мы сюда пришли, а и в нашем житті особистим. Особливий спосіб сьогодні оторватися від справ, які може нас здесь
абмяжоўваюць у пазнанні Пана Бога, абмяжоўваюць у сапраўднай любові, якую Ён нам падараваў. І прыйсці, як сказаў я на ўступе, у гэтую стайню, у стайні нашага жыцця. Бо нам так здаецца, што вось Христос нарадзіўся, і мы входзім усе ў святлі, тут вельмі прыгожа, ўсё прыбрана, тут ўсё паўкладвае, тут служба літургічная ходзіць, ксёндз ведае, дзе калі якія чыннасці літургічныя, усё мае свой сэнс, усё распісана, усё згодна з мшалам, з літургіяй, з прыпісамі, якія ёсць у мшале. А мы так паглядзім, хто на сваё жыццё і у нашым жыцці так. Ну трошкі не так, мы таксама хацелі. Каб усё было так згодна, як мы распісалі, як мы пастанавілі. Кожны з нас ведае, што ў жыцці гэта не так. І таксама у Бэтлеем гэта не было так, як было распісана. Хацелася Марыі, Юзафу, каб нарадзіўся Jesús, у якім месцы, у якіх условиях. Але там, дзе рэчы цяжкія, адбываюцца цуды незвычайныя. Бо прыходзяць мудрацы здаляка, а мы сёння блізка. І можа, больш не вяртаюцца тыя, што далёка ад Пана Бога, бо якія ўжо пазнаюць Пана Бога, яны ўжо ёсць пры Пану Богу. А тыя, каму гэтая вера дзесьці была дадзена ад самага пачатку, а гэтыя веры адыходзяць, як я ўжо расказаў, у прадзіўны, у дзівосны спосіб. Хочам шукаць і прасіць, каб Пан Бог дапамог нам злажыць свае скарбы у ўступ Пана Езуса, каб гэта ўчыніць, каб мы адкрылі свае сэрца і злажылі міру, кадзідла і золата, якое ёсць нашага жыцця. Амén. Веровать на Бога и за всего. За Тебе верой земли, всякого важного и неважного, и в единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, перед всеми веками, Бога от Бога, Святого от Святла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не скорого, одиносутного Отцу, разве Бога все осталось? И Он для нас, людей, и для нашего избавления, взошел с неба и вселился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понтским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес по орбе Писания, и взошел на небо, сядить праворуч Отца, и снова придя в хвале, судить живых и померлых, и яко благодарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, яки Зайца и Сына походить, якому разом Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, яки промовлял праз пророков, веру в один и святый католический апостольский костюм, вызнаю один и хрост для отпущения грехов, и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. До Бога, який жадає збавити всіх людей, знесем наши супольные молитвы. Молимся за всіх християн, каб яны заўсёды памяталі, што іх сапраўдная айчына знаходзіцца ў небе. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за святого Айца, каб яго пастырская паслуга спрыяла ўсталяванню ў свеце справядлівасці, спакою і любові. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за наших добрадзеяў, каб яны атрымалі за сваю шчодрасць багатую знагароду ў валадарстве Христа. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за навукоўцаў, каб іх даследаванні дапамагалі ім самім і іншым людзям у пазнанні Христовай праўды. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за памерлых, за якіх ніхто не моліцца, каб яны атрымалі вечную узнагароду. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, тут присутных, каб мы спазналі у нашым жыцці
радость и спокой от Божьего дитяти. Тебе просим. Wysłuchaj nas, Panie. Молимся за померлого Умельская Янина, благови по смерти Антон и Валерий, как добрый милосердный Бог принял их во Царство Небесное. Тебе просим. Wysłuchaj nas, Panie. Всемогутний Боже, вислухай молитви наші і учеників, одаруй Твоєю ласкою, ми завсюди тривані у єдності з Тобою, праз Христа, Пана нашого. Amen. Młodzieńcy dla. Pieniędzkie wolny śpi, ona powiem gwiazdka śni. Z nieba ku dolinie jasny anioł płynie i szczęśliwy nosi dni. Z nieba ku dolinie jasny anioł płynie i szczęśliwy nosi dni. Spoza siedmiu rzek i gór jedzie złoty dwór. Trzej królowie jadą, złota niebie kładą, pasterze i wita Bóg. Trzej królowie jadą, złote niebie kładą, pasterze i wita Bóg. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Wszechmogący Boże, wejrzyj łaskawie na dary swojego Kościoła. Nie są już nimi złoto, kadzidło i mirra, lecz Jezus Chrystus, które te dary oznaczają. I Jego składamy w ofierze i przyjmujemy jako pokarm, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim Górę serca znosimy je do Pana. dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Tobie miłosierny Ojcze, Wszechmogący Boże, Królu wiecznej chwały. Dzisiaj w Jezusie Chrystusie, który jest światłością świata, objawiłeś się wszystkim narodom w tajemnicy naszego zbawienia. Gdy Syn Twój ukazał się na ziemi jako śmiertelny człowiek, obdarzyłeś nas na nowo udziałem w Jego nieśmiertelnej chwale. Dlatego niebo i ziemię z uwielbieniem śpiewają Tobie pieśnią. I my z wszystkimi zastępami aniołów wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy święty dzień, w
którym Twój Syn jednorodzony, równy Tobie w wiecznej chwale, ukazał się nam jako prawdziwy człowiek. Przez Niego prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na rękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wydana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twojego przyjścia. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie obraz życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Józefem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy z Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bożą Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Michałem Archaniołem, Janem Pawłem II, siostrą Faustyną, błogosławionym księdzem Bronisławem Markiewiczem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podawali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Syn Boży stał się człowiekiem, abyśmy mogli stać się dziećmi Bożymi. I dlatego pełni wdzięczności ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie łudź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego, oddasz nasze czasy pokoje. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia
naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, przy Twoim narodzeniu aniołowie zwiastowali ziemi pokój. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Panku Boży, który kładziesz brzegi świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który kładziesz brzegi świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który kładziesz brzegi świata, obdarz nas spokojem. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowa, a będzie uzdrowiona dusza moja. Duszu pomyjnej pasterze, duszu mego Panu, Syn Boży w żłobie leży, by zbawić ludzki ród. Śpiewajcie, aniołowie, pasterze grajcie mu, kłaniajcie się królowie, nie budźcie go ze snu. Padnijmy na kolana, to dziecięco nasz Bóg. Witajmy swego Pana, wdzięczności służby Bóg. Śpiewajcie, aniołowie, pasterze dajcie mu, kłaniajcie się królowie, nie budźcie go ze snu. O Boże niepojęty, to pojmie miły słod, na ścianie wśród wyklętych masz tron i służbę sław. Śpiewajcie, aniołowie, pasterze dajcie mu, kłaniajcie się królowie, nie budźcie go ze snu. Jezuniu, mój najsłodszy, Tobie oddaję się. O skarbie mój najdroższy, racz wziąć na własność mnie. Śpiewajcie, aniołowie, pasterze grajcie mu, kłaniajcie się królowie, nie budźcie
21. Przybierzeli do Betlejem pasterze, grając głośniej dzieciąteczku na mirze. Chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Oddawali swe ukłony pokorze, Tobie serca ochotnego, o Boże. Chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, niech Twoje światło towarzyszy nam zawsze i wszędzie, abyśmy czystym wejrzeniem przeniknęli tajemnicę Eucharystii, w której uczestniczymy i z miłością ją przejmowali przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Теперь отбудется благословление креды, кадила, а так само воды, как мая, свеча. Перед тем, як поїдемо додому, будуть благословлені креда, кадила і вода. Кредой позначаем двери, а водой окропляем дом, квартиру, помешкание. На знак того, что мы приняли в свое жилье утеловленное Божие Слово. Молимся, как Христос Пану в этом годе завсёды был с нами, и как кожний, хто його шукає, як мудреці з Усходу, знайшли його у наших сім'ях. Божа, одиное и вечное светло, Ты привел мудрецов до Твоего Сына и объявил Его им, як владара над владарами. Яны, пришедшие поклониться Ему и принесли свои дары, май ласку благословить эту креду для позначения дверей нашего жилья, у яким мы приняли светло Твоего объявления. Учени, как мы становились все больше досконалым светлом для света, особливо для тих, хто Тебе шукає. Благослови так само гадідла, как Його приємний вода, узносився разом з нами у молитві до Твоєго обличчя. З'єднання з Твоїм Сином, який поселився серед нас, как обвестить нам Тебе, і який сидить праворуч Отця, как завсёды заступаться за нас, і який за нас просим, учини наши домы и наполни их местом штотённой молитвы. Пане Божа, усемогутный, выслушай ласкаво нашей молитвы, коли мы узгадываем дивостную справу нашего створения, еще больше дивостную справу нашего откупления. Благослови эту воду. Ты створил ее, как давала уродливость нивам, как умацовывала и очищала наши тела. Ты так само учинил воду приладой Твоей милосердности. Образ яе Ты привел свой народ з неволі і наталив його смаку у пустині. У предказаннях пророків вода була знаком нового заповіту, який Ти пожадав заключити з чоловічеством. Нарешті, праз воду, якою Христос освятив в Йордані, Ти обновив у купелі одраження нашою сапсованою натуру. Нехай же гэтая вода нагадывая нам принятый крест, как мы радовались разом с нашими братами и сестрами, очищенными у час пасхальных урочистостей, образ Христа, Пана нашего. Amen. Numer 27. Jezusa narodzonego wszyscy witajmy, Jemu pochwałę dziadami wzajem oddajmy wesoło
Нехай на вас наповнить заправною радістю і супокоєм. Усього буде добре, як завжди, і добре, що є. Пан з вами. I z duchem Twoim. Pochylcie wasze głowy na błogosławienie. Bóg, który was wezwał z ciemności do swojego przedziwnego światła, niech wam udzieli swojego błogosławieństwa i utwierdzi wasze serca w wierze, nadziei i miłości. Amen. Dzisiaj Chrystus ukazał się światłu jako światło jaśniejące w ciemności. Z ufnością idźcie za Nim, abyście się stali światłem dla waszych braci. Amen. Mędrcy szli za gwiazdą i z radością znaleźli Chrystusa. Niech po ukończeniu ziemskiego pielgrzymowania Bóg doprowadzi was do Jezusa, waszego Pana, który jest światłością ze światłości. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Święty Archaniole Michale, Wierzy nasz uzmachani, будь нам обороною, супроть спокусы и восстать злого духа. Покорно просим, нехай его знищить Пан Бог, а ты, князю войска небесного, могутностью Божию, скинь у пекла шатана и інших злых духов, якие нас Богу душ снуют по свете. Аминь. Номер 37. Przychodźcie